যারা এই ব্যাচে নতুন আছো, जो लोग मेरा क्लास पहले नहीं किया, बेटा आप लोग को बता दें कि क्लासेस का रिकॉर्डिंग्स भी हो रहा है अब, ठीक है। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्लास आप लोग का एक ग्रुप क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे आपको क्लास का रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है डियर, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लाइन एंड एंगल्स। तो अगर आपसे कोई पूछे डियर व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट, पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जस्ट एक डॉट, दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट, क्लियर। पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जस्ट अ डॉट। अभी हम आता है बेटा लाइन, लाइन मतलब क्या होता है, लाइन इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मतलब बेटा कि अगर आप एक के बाद एक पॉइंट ऐसे बिठाएगा लाइन बाय लाइन, ऑलराइट, तो ये दिखने में कैसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, इसी के लिए आज को बोला जाता है लाइन। तो पॉइंट इज व्हाट, जस्ट अ रैंडम डॉट, एंड लाइन इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बैक टू बैक वन आफ्टर अनदर, दैट इज कॉल्ड लाइन, क्लियर। फिर आते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट यार, लाइन सेगमेंट का मतलब हुआ कि अगर एक ऐसा लाइन हम लोग खींचा, ठीक है, इसका एक पार्ट आप ऐसे ब्रेक कर लो, तो दिस पार्ट, दिस वन, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मतलब आप जानते हो ना डियर, सेगमेंट मतलब पार्ट ऑफ समथिंग। तो लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, एक पार्ट ऑफ अ लाइन, क्लियर। फिर आता है एंगल। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एंगल, एंगल क्या होगा, कोई बता सकता है बेटा। স্যার দুটো লাইন যোগ করলে জিনিসটা হয়। দুটো লাইনের মধ্যে যেটা, হ্যাঁ দুটো লাইনের মধ্যে যে মানে ইন্টারসেকশন পয়েন্টটা স্যার। দেখো আমি বলছি অ্যাঙ্গেল মানে কি হয়, যে ধরো একটা কমন পয়েন্ট অফ অরিজিন আছে, তো এই পয়েন্ট থেকে যদি আমরা একটা লাইন টানলাম, আর এই পয়েন্ট থেকে যদি আমরা একটা রে বানালাম, এক সেকেন্ড আপ, ঠিক আছে। তো একটা লাইন আর একটা রে এর মধ্যে যেটা রেডিয়ান ডিস্টেন্স আছে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাঙ্গেল। মানে একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট থেকে যদি একটা লাইন আর একটা রে তৈরি করা হয়, तो ওইটাকে বলা হয় আমাদের एंगल, क्लियर। तो देखो हम स्टार्ट किया बेटा एकदम बेसिक से, बिकॉज आई डोंट नो आप लोग एडवांस मैथ्स क्या जानते हैं, सो दैट यू पीपल डोंट हैव एनी डिफिकल्टी, आप स्क्रैच से चीज को समझ पाओ, ठीक है। तो पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, एंगल, ये सबको क्लियर है, ये चारों वर्ड का मीनिंग क्लियर है बेटा। यस सर। ओके, প্রত্যয় বুঝতে পারছো তো, রাহুল, রাহুল আই Yes, থিংক, sir. ওকে। এবার আরম্ভ করব আমরা টাইপস অফ অ্যাঙ্গেল, যে অ্যাঙ্গেল কত ধরনের। প্রথম হলো অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল। অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল মানে যখন থিটার ভ্যালু লেস দ্যান 90 ডিগ্রি, সেটাকে বলে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল। ডায়াগ্রাম কি রকম হবে, ধর এই একটা লাইন, এই একটা অ্যাঙ্গেল আমরা বানালাম থিটা, যখন থিটার ভ্যালু ইজ লেস দ্যান 90 ডিগ্রি, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল। फिर अब এটা রাইট অ্যাঙ্গেল। রাইট অ্যাঙ্গেল মানে কি, যখন থিটার ভ্যালু হচ্ছে আমাদের 90 ডিগ্রি, ঠিক আছে। নেক্সট আমরা আছি অবটিউস অ্যাঙ্গেল। অবটিউস অ্যাঙ্গেল কাকে বলে বাবু, অবটিউস কাকে বলে, More than 90 degree. যখন থিটা ইজ গ্রেটার দ্যান 90 ডিগ্রি but less than 180 थीटा का वैल्यू जब 90 से 180 के बीच लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। चौथा है बेटा स्ट्रेट एंगल। যখন थीटा वैल्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ये सब बेटा छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग को कई बार WBCS LDC ये सब में ही पूछ लेता है। तो this particular batch, this particular content will be applicable for all small and bigger both exams, प्री मेंस दोनों कवर करेगा हम इसमें।
अब बेटा कंप्लीट एंगल का मतलब क्या हुआ कि when theta is equals to 360 degree this is called complete angle. তো ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাঙ্গেলস আমরা জেনে গেলাম অ্যাঙ্গেল কত টাইপের হয় আরেকটা হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল মানে কি হলো রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল মানে হলো ধরো এই একটা লাইন আছে এই একটা রে আছে if this angle is theta then this angle will be what this angle will be 360 minus theta ठीक तो this 360 minus theta this is called reflex angle तो बाबू टाइप्स ऑफ एंगल की है टाइप्स ऑफ एंगल क्या क्या होता है और उसका वैरायटीज क्या क्या है वो हम आप लोग के सामने डिस्क्लोज कर दिया यहाँ तक चीज क्लियर है सबको देखो एकदम बेसिक से शुरू किया बेटा बिकॉज अगर आप ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं जानते हो ना एडवांस में कुछ भी नहीं जानता है तो आपको सबका सब कुछ क्लियर हो जाएगा তো ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है যেটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে বলো এতদূর অবধি সবাই ক্লিয়ার আছে হ্যাঁ স্যার ওকে কার কোনো ডাউট কোনো কোশ্চেन एनीवन विकास समझ में आ रहा है ना आपको आपका आवाज बेटा मेरे तक नहीं पहुंच रहा है शायद नेट का कुछ प्रॉब्लम होगा इसके लिए आप टाइप कर सकते हो अगर कुछ पूछना हो तो ठीक है चलिए सर हाँ बोलिए बेटा तो ये रिफ्लेक्स एंगल में 360 डिग्री माइनस थीटा है ना हाँ जी हाँ तो जो भी एंगल होगा वो माइनस होगा 360 माइनस 360 से माइनस करेंगे जो बचेगा उसी को रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है ठीक है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सर आपको आवाज सुनाई दे रहा है अभी? हाँ अभी सुनाई दे रहा अभी सुनाई दे रहा वो अब सुनो अब आपको कुछ और बेसिक चीज बताते हैं आज हम सोचा कि एकदम आपको स्क्रैच से पढ़ाया जाए ताकि आप लोग कभी भी ज्योमेट्री पढ़ा होगा कुछ याद हो नहीं हो सारा कुछ आपको रिकॉल हो जाए अब हम लोग सीखेंगे रिलेशन बिटवीन एंगल्स रिलेशन बिटवीन एंगल्स तो सबसे पहला जो टर्म आएगा हमारे सामने दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू वी मीन बाय एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है স্যার একটা রে অফ অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করার পর আরেকটা অ্যাঙ্গেল যাচ্ছে মানে অ্যাঙ্গেলটাকে বাইসেক্ট করছে বাইসেক্ট করা মানে কি বাবু ভাগ করা দেখো আমি বলছি ধরো এই একটা দুটো Yes, sir. সমানভাবে ভাগ করবে অ্যাঙ্গেলটাকে এক্স্যাক্টলি তো যদি এটা একটা অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর হয় না এই অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টরটা কি করছে আমাদের অ্যাঙ্গেলটাকে দুটো ইকুয়াল পার্টসে ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছে মানে এই অ্যাঙ্গেলও থিটা আর এই অ্যাঙ্গেলও থিটা তো যদি আমি এটার নাম দিয়ে দিই ফর एग्जांपल ABC तो आई कैन से एंगल ABC इज इक्वल्स टू 2 थीटा ঠিক আছে তো 2 থিটা কে দুটো ইকুয়াল পার্ট থিটা থিটা দিয়ে ডিস্ট্রিবিউট যে লাইনটা করে সেটাকেই বলা হয় আমাদের অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর ওকে এবার অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর দুটো টাইপের হয় একটা হয় ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর আর একটা হয় আমাদের এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর ঠিক আছে ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর মানে কি হলো ধরো ফর एग्जांपल আমরা একটা ট্রায়াঙ্গেল বানাই এই একটা লাইন এটা হচ্ছে ABC এই অ্যাঙ্গেলটা এই লাইনটা হচ্ছে CD হচ্ছে অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর তো ওটা কি করলো এটাকে টু ইকুয়াল পার্টসে ভাগ করলো থিটা এন্ড থিটা তো যখন একটা অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর একটা ট্রায়াঙ্গেলের ভিতর দিকে যায় দিস ইজ কল্ড CD ইজ দা
इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। CD इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बिकॉज ये ट्रायंगल के अंदर से क्रॉस कर रहा है। और अगर मान लो এটার নাম দিয়ে দিলাম আমরা A B C পয়েন্ট D এ পয়েন্ট। তো এটা কি করছে, এই অ্যাঙ্গেলটা যদি আলফা হয় তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটাও আলফা হচ্ছে। তো এটাও অ্যাঙ্গেল সি কে বাইসেক্ট করছে, বাট কোথায় বাইসেক্ট করছে, ট্রায়াঙ্গেলের বাইরে। তো এখানে CE is external angle bisector, ঠিক আছে বেটা। তো ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর আর এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর দুটো ওয়ার্ডের মিনিং ক্লিয়ার হলো সবার? ইয়েস স্যার। ऑलराइट, इसको चेंज करें बेटा, थोड़ा सा कुछ और बताना है। Yes, sir. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ आप, সৃষ্টি বুঝতে পারছো তো? বলো, তুমি ভয় পাচ্ছিলে? পাচ্ছি স্যার। হ্যাঁ, বললাম না কনসেপচুয়ালি বুঝে বুঝে করলে সব জিনিস ইজি আছে, ওই জন্য আমি কনসেপচুয়ালি বোঝানোর চেষ্টা করি, ফর্মুলা শর্ট ট্রিক सब फालतू जिनिस। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होगा बेटा कि अगर अल्फा प्लस बीटा इसका सम होगा 90 डिग्री, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। फिर आया सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होगा कि जब अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू 180 डिग्री हो गया, दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगला टर्म आया एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब हुआ बेटा कि अगर एक लाइन, ठीक है, एक रे इधर आया, एक रे इधर, স্যার একটু আগের স্লাইডটা দেখলে একটু স্ক্রিনশট নিতে হবে স্যার। अच्छा एक सेकंड, এটা अल्फा এটা बीटा, এই যে দেখো না। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। এবার আমি যেটা বলছিলাম যে এখানে আলফা আর বিটা এদেরকে আমরা বলবো অ্যাডজেসেন্ট অ্যাঙ্গেলস। ওয়াই? বিকজ দে লাই অন দ্য সেম বেস। তো অ্যাডজেসেন্ট অ্যাঙ্গেলস মানে হয়ে গেল অ্যাঙ্গেলস লাইং অন দ্য সেম বেস, ঠিক আছে। অ্যাঙ্গেলস লাইং অন দ্য সেম বেস আর কল্ড অ্যাডজেসেন্ট অ্যাঙ্গেলস। এবার ধরো আমার একটা এরকম ফিগার হলো, একটা প্যারালোগ্রাম টাইপের জিনিস, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা আলফা আর এই অ্যাঙ্গেলটা বিটা, তো দিস ক্যান অলসো বি কল্ড অ্যাজ অ্যাডজেসেন্ট অ্যাঙ্গেলস, ঠিক আছে। আর এই অ্যাঙ্গেলটা যদি হয় গামা আর এই অ্যাঙ্গেলটা যদি হয় ডেল্টা, তো আমি বলতে পারি যে আলফা আর বিটা এরা হচ্ছে অ্যাডজেসেন্ট, ঠিক আছে। আলফা এন্ড ডেল্টা এরা হচ্ছে অপোজিট অ্যাঙ্গেলস, विपरीत दिखे, ठीक है बेटा। अल्फा बीटा एडजेसेंट एंगल्स है और अल्फा एंड डेल्टा ये लोग हो गया ऑपोजिट एंगल्स। अब आते हैं हम लोग अगले चीज में। স্যার बोलो ওখানে बाबू। আলফা গামাটাকে কি অ্যাডজাসেন্ট করতে পারবো? अल्फा और गामा के हाँ बाबू बोलते पारी, अल्फा गामा एडजेसेंट হবে, अल्फा एंड गामा एडजेसेंट হবে, তারপরে তোমার গামা ডেল্টা এডজেসেন্ট হবে, তারপর তোমার বিটা ডেল্টা এডজেসেন্ট হবে, সবগুলো এডজেসেন্ট। সিমিলারলি তাহলে বিটা আর গামা তাহলে অপোজিট অ্যাঙ্গেল। हाँ बीटा गामा अपोजिट एंगल्स बोलते पारो बाबू एकदम।
যে বিটা আর গামা হয়ে গেল আমাদের অপোজিট অ্যাঙ্গেলস। এবার আমরা এলাম বেটা লিনিয়ার পেয়ার অ্যাঙ্গেলস। দেখো এগুলো কিছু প্রপার্টিজ আছে যেগুলো থেকে আমি তোমাকে আজকে এনকাউন্টার করাচ্ছি, বিকজ এই প্রপার্টি গুলো ইউজ করে আমরা আস্তে আস্তে মানে উপর দিকে যাব, ঠিক আছে? এবার হলো লিনিয়ার পেয়ার অ্যাঙ্গেলস। লিনিয়ার পেয়ার অ্যাঙ্গেলস কাকে বলে? ধরো এই একটা লাইন আছে, ঠিক আছে? এবার এখানে আমরা একটা রে বানালাম। এই অ্যাঙ্গেলটা যদি আলফা হয় আর এই অ্যাঙ্গেলটা যদি বিটা হয়, তাহলে আলফা প্লাস বিটা ইকুয়ালস টু 180 ডিগ্রি। দিস ইজ কল্ড লিনিয়ার পেয়ার অ্যাঙ্গেলস। এবার এখানে ধরো যদি ব্যাপারটা এরকম হয়ে যায় যে এই একটা লাইন আছে, একটা লাইন এই বানালাম, একটা লাইন এই বানালাম, এই অ্যাঙ্গেলটা ধরো আলফা, এই অ্যাঙ্গেলটা বিটা, এই অ্যাঙ্গেলটা গামা। তো আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা এটা তো 180 ডিগ্রি হবে না? তো এটাকেও আমরা লিনিয়ার পেয়ার অ্যাঙ্গেলস বলতে পারি, ঠিক আছে? তো লিনিয়ার পেয়ার অ্যাঙ্গেলস ক্লিয়ার হলো সবার? স্যার বলছি লিনিয়ার পেয়ার অ্যাঙ্গেল আর সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেলের কোনো ডিফারেন্স আছে? সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল হলো বাবু যে কোনো দুটো অ্যাঙ্গেলের সাম যখন 180 হবে সেটাকে বলি আমরা সাপ্লিমেন্টারি। আর লিনিয়ার পেয়ার মানে এখানে দুটো অ্যাঙ্গেল হতে পারে, তিনটেও হতে পারে, চারটেও হতে পারে। আচ্ছা, সাপ্লিমেন্টারি মানে শুধু দুটোই হবে। এক্স্যাক্টলি। তাহলে স্যার ওটাতে n নাম্বার অফ অ্যাঙ্গেলস হবে, মানে সাম অফ n নাম্বার অফ অ্যাঙ্গেলস। হ্যাঁ বলতে পারো, বেসিক্যালি দুটো তিনটে চারটে এরকমই থাকে, আচ্ছা ঠিক আছে? তো লিনিয়ার পেয়ার বলতে গেলে কি যে তিনটে অ্যাঙ্গেলের সাম যখন 180 ডিগ্রি হবে, বা দুটো অ্যাঙ্গেল সাম 180 ডিগ্রি হবে, বা চারটে অ্যাঙ্গেল সাম 180 ডিগ্রি হবে। ধর এখানে আরেকটা লাইন থাকতো, আরেকটা লাইন এরকম থাকতো, এই অ্যাঙ্গেলটা ধরো বলতাম ডেল্টা, তাহলে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা প্লাস ডেল্টা ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি। তো যখন অল অ্যাঙ্গেল সাম 180 ডিগ্রি হয়, অ্যাঙ্গেল দুটো থেকে বেশি হয়, তিনটে চারটে সেরকম, তো সেটাকে বলা হয় লিনিয়ার পেয়ার অ্যাঙ্গেলস, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। এটা লেখা হয়েছে সবার? হ্যাঁ স্যার। অলরাইট, নজর বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। গৌরব তুমি এখন অব্দি মনে হয় জয়েন করেছো, বুঝতে পারছো কিছু? রাহুল, রাহুল রয়? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। ওকে, এবার আমরা আসছি নেক্সট টাইপে, that is called vertically opposite angles. Vertically opposite angles কাকে বলছি আমরা? ধরো ফর এক্সাম্পল এই একটা লাইন আছে, এই একটা লাইন আছে, এই অ্যাঙ্গেলটা যদি আলফা হয় তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটাও আলফা হবে, এন্ড এই অ্যাঙ্গেলটা যদি বিটা হয় তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটাও বিটা হবে, ঠিক আছে? যখন দুটো লাইন ক্রিস ক্রস ভাবে ইন্টারসেক্ট করে তো অপোজিট অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল এন্ড দে আর কল্ড ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেলস। Vertically opposite angles, linear pair angles, adjacent angles, এই তিনটে অ্যাঙ্গেলস আর কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেলস এন্ড সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেলস, এই পাঁচটা অ্যাঙ্গেলস ক্লিয়ার হলো তোমাদের? ইয়েস স্যার। এত दूर অবধি বাবু আমরা যা যা ডিসকাস করলাম, इसमें अगर किसी को कोई भी कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, बिकॉज अभी इसमें हम आपको 3-4 फंडामेंटल क्वेश्चंस कराएगा। आज पहला दिन है तो बहुत ज्यादा लोड हम नहीं देंगे, जस्ट आपको अवेयर करा रहे सारा चीजों से। बोलो किसी को कोई डाउट? एनीवन? আচ্ছা গৌরব তুমি এখন নো স্যার। জিওমেট্রি ফান্ডামেন্টালস আমরা ডিসকাস করছি, সেটা বুঝতে পেরেছো কিছু? তুমি জাস্ট জয়েন করেছো। গৌরব ইউ ক্যান আনসার বাই আনমিউটিং ইয়োরসেলফ। অনুতোষ ভালো আছো? হ্যাঁ স্যার, আপনি ভালো আছেন? एकदम चले जाओ। चलो तो आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट है, तो बेटा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में।
স্লাইড ওপেন করে পাবো। চলো তো যা যা আমরা ডিসকাস করলাম এটার উপর বেস করে সবথেকে ফার্স্ট কোশ্চেন তোমাদের কাছে সেটা হচ্ছে এইটা। ट्राई करिए सब कोई। স্যার কোশ্চেনটাও রেসিওই দেওয়া আছে, রেসি তো দেওয়াই আছে। হ্যালো স্যার। बोलो बाबू क्या होगा इसका आंसर? एकदम बेसिक क्वेश्चन। স্যার রেশিও বলেছে, বাবু সরি রেশিও সরি 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 রেশিও হবে না, এখানে একটা জিনিস চেঞ্জ হবে। ডিফারেন্স हाँ এখানে হবে डिफरेंस। 40। अच्छा आप लोग का जो भी आंसर आएगा आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है? देखो सवाल 40 আসছে কি? ऐसा कोई जिसका नहीं आ रहा है बेटा बताइए। হ্যাঁ স্যার 40 আছে। স্যার 40 वेरी गुड। एनीवन जिसका नहीं आया? विकास तुम्हारा आया बाबू? विकास वॉइस नहीं आ रहा बेटा बताइए, आया? गौरव, राहुल, जुमा ऐसे कैसे? देखो हम किसी का नाम अगर छूट जाए ना, बिकॉज यहाँ पे जो नाम शो करता है फटफट बोलता रहता है, तो ये मत सोचना कि हम आप लोग के साथ टच में नहीं है, हम सबको देख रहे हैं बेटा। किसी को भी दिक्कत होगा तो तुरंत बोल सकते हो। बेसिक से इसलिए स्टार्ट किया है ताकि आप लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है द रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 13:5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंगल्स। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हुआ कि सम 180 है, तो 13x + 5x दैट इज 18x का वैल्यू 180 डिग्री है। सॉरी 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 90 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री 90 90 डिग्री হবে। का वैल्यू 5 डिग्री हो गया बेटा। तो इन लोग का आपसे डिफरेंस पूछा ना, तो 13 और 5 का डिफरेंस कितना? 8x, और x का वैल्यू 5 है, तो 8 × 5 दैट इज 40 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर। बोलो हो जाएगा सवाल फर्स्ट क्वेश्चन? হ্যাঁ স্যার। এই কনফিডেন্স আমরা নেক্সট কোশ্চেনে যাব, দিস ওয়ান। স্যার অপশন সি 72 আর 18। ओके বলো সৃষ্টি হচ্ছে? স্যার হুম হচ্ছে না, কারণ স্যার এটা 1:4 রেশিওতে হবে তো, হুম তো মানে x + 4x = 90 নেব না? আমি বোঝাচ্ছি। এটা ডাইরেক্ট 4x = 90 নিলেও হয়ে যাচ্ছে,
মানে কি তোমাকে 4 বলছি টাইমস বলেছেন না? কি করে হচ্ছে 4x এখানে কনসেপ্টটা দেখো বুঝছো না? দেখো এখানে কোশ্চেন আমি খুব সিম্পল দিয়েছি, বাট সামটাইমস হোয়াট হ্যাপেন্স যে কোশ্চেন একটু কমপ্লেক্সও হয়ে যায়। তো ইউ শুড নো দ্য প্রপার মিনিং। যে মাত্র বললো না যে ওয়ান অফ দ্য অ্যাঙ্গেল ইজ 4 টাইমস দি কমপ্লিমেন্ট অফ দি আদার অ্যাঙ্গেল। কমপ্লিমেন্ট মানে যদি একটা অ্যাঙ্গেল আলফা হয় তাহলে আরেকটা অ্যাঙ্গেল 90 মাইনাস আলফা হবে, ঠিক? ইয়েস স্যার। এবার বলছে যে ওয়ান অ্যাঙ্গেল ইজ 4 টাইমস দি কমপ্লিমেন্ট অফ দি আদার অ্যাঙ্গেল, মানে আলফার যদি কমপ্লিমেন্ট 90 মাইনাস আলফা, তো আলফা হচ্ছে নিজের কমপ্লিমেন্টের 4 গুণ, মানে কমপ্লিমেন্টের 4 গুণ করলে আলফার সমান হবে। তো ব্র্যাকেট ওপেন করলে আলফা ইজ ইকুয়ালস টু 360 মাইনাস 4 আলফা, और 5 alpha is equals to 360, so alpha is equals to 72 ডিগ্রি হলো। এবার যেই মাত্র আলফা 72 এলো তাহলে এর কমপ্লিমেন্টটা কত? 90 মাইনাস আলফা। ইয়েস স্যার। তো আমরা কি করব? আমরা 18 করব হচ্ছে 90 minus 72, that is 18 degree, and for this reason 18 degree and 72 degree, this option is our correct answer. ক্লিয়ার স্যার। ঠিক আছে, আই হোপ সবাই বুঝতে পারছো। So next move to the next question then, this one. ভালো করে করো ঠান্ডা মাথায়। देखिए बेटा, करिए दोस्तों। बोलो बेटा, इसका आंसर क्या आएगा? 140 আর 40। 140 আর 40। বাকিরা কি বলছো? জুমা, অনুতোষ, গৌরব, রাহুল, বিকাশ, স্বাতি, সৃষ্টি। স্যার সি হবে বললাম তো। सी 80 और सर 100। सी मना सी ओके, लेट्स सी क्या होता है। कोई नहीं बेटा, अभी बताते हैं।
एक्चुअली क्या है ना, क्लासेस हमारा बैक टू बैक चलता है, तो आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा डिनर विनर भी कर लेना पड़ता है, तो टाइम नहीं हो पाता है। अब सुनो कहानी सुनो, क्या बोला, एंगल्स अल्फा एंड बीटा आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सप्लीमेंट्री मतलब a is equals to 180 minus b, ठीक है। एंड क्या बोला, बीटा इज 4/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो b is equals to 4/5 of 90 minus b, ऑलराइट। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो कि 5b is equals to 4 into 90 minus 4b, तो यहाँ से हो गया बेटा 9b का वैल्यू 4 into 90, 9 से काटा 10 बार में, तो b का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 40 डिग्री आ गया। b अगर 40 है तो a का वैल्यू क्या होगा, 180 minus 40, that is equals to 140 डिग्री। It means 140 and 40 এটা হবে আমাদের কারেক্ট উত্তর। সি যাদের এসছে বাবু, সিটা ভুল হয়েছে, একবার ভালো করে দেখে নাও, কোনো অসুবিধা থাকলে আমাকে বলো। বলো, ভুলটা বুঝতে পারলে অনুতোষ? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি বিষয়টা। ওকে, স্যার বলো। এইখানে বিটা যদি 4:5 রেশিওতে দেয়া থাকতো তাহলে কিরকম ভাবে করতাম? মানে মানে বিটা যদি 4:5 রেশিওতে দেয়া থাকতো। বাবু একটা অ্যাঙ্গেলে দুটো রেশিও কি করে দেওয়া যাবে? ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক। ঠিক আছে, চলো আরেকটা কোশ্চেন দিচ্ছি, ওটা করে দেখাও। দিস ওয়ান, जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या बोला बेटा, एंगल ए और बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब a प्लस बी का वैल्यू कितना, 90 डिग्री। और क्या बोला, a is 7/11 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो a is equals to 7/11 of 180 minus a, यहाँ से क्या हो गया, 11a is equals to 180 into 7 minus 7a, और 18a is equals to 180 into 7। कैलकुलेशन समझ लो ना बेटा, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 11 7 18, तो 18 से काटा 10 बार में, a का वैल्यू कितना, 70 डिग्री हो गया। अब जैसे ये 70 डिग्री होगा तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 minus 70, that is equals to 20 डिग्री। दैट्स इट। बोलिए, क्लियर है सबको? एनीवन যার आंसर আসেনি সে বুঝতে পেরেছে? বোঝা গেছে বাবু তোমাদের? Yes, आपको समझ sir. में आया ना? Yes. ऑलराइट, तो बेटा आज का जो सेशन है
आज का सेशन हम लोग यहाँ पर कंक्लूड